اسرائیل کے حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید، ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ٹرمپ نے بھی ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا دعویٰ کیا، کہا آیت اللہ خامنائی اب نہیں رہے۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی حکومت کا 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایران میں تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے 7 روز بند رہیں گے۔ آیت اللہ خامنائی کی رہائش گاہ حملے میں مکمل تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا ایرانی سپریم لیڈر نہیں رہے، پاسداران انقلاب کے کمانڈرز اور نیوکلیئر پروگرام کے سینئر عہدیداران بھی مارے گئے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ UN سیکرٹری جنرل کی ایران پر حملے کی مذمت، کہا عالمی تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے پرامن حل نکالا جائے۔ ایران کے 20 شہروں پر حملہ ہوا، جنگ سے عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ جنگ کے دہانے سے خطے کو واپس لا کر مذاکرات کیے جائے۔ ایرانی مندوب امیر سعید اروانی نے کہا ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں عام شہری مارے گئے۔ مناب شہر پر حملے میں 100 سے زائد بچے مارے گئے۔ ایران پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ پاکستان کا ایران پر اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر حملہ اس وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھی۔ حملے سے خطے میں امن و سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب، UAE، بحرین، اردن اور قطر پر بھی حملوں کی مذمت۔ عاصم افتخار نے کہا پاکستان ان برادر ممالک سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ کئی عرب ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے تھے، حملہ افسوسناک ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ، 200 سے زائد افراد جاں بحق، 700 سے زائد زخمی۔ جنوبی ایران کے شہر مناب میں اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ پورے خطے میں پھیل گئی۔ ایران کے عراق، سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین اور کویت میں میزائل حملے۔ پاسداران انقلاب کا 14 امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا حملوں میں سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب، قطر، UAE کی قیادت سے رابطہ، کہا ایران کو خبردار کیا کہ کچھ بھی ہو انہیں سنبھلنے میں برسوں لگیں گے، چاہوں تو جنگ طویل عرصے تک جاری رکھوں یا چند دنوں میں ختم کر دوں۔ صدر ٹرمپ کا نیٹو سیکرٹری جنرل سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، تازہ صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی ولی عہد، صدر UAE اور امیر قطر سے رابطے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے خطے میں بڑھتی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب، UAE، قطر کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسائل کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تلاش کیا جانا چاہیے۔ ترک صدر طیب ایردوان کا ایران پر حملوں پر اظہار تشویش۔ فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ، کہا حملے روکنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کریں گے۔ امریکی مندوب نے کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، یہ عالمی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آپریشن ایپک فیوری صرف فوجی اہداف تک محدود ہے۔ حملے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا حصہ ہے۔ فرانس نے کہا ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات کرے۔ فرانسیسی مندوب کی خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت، کہا سلامتی کونسل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کرے۔ ایران خطے میں عدم استحکام کی پالیسی پر گامزن ہے۔
रूसी मंदूब ने कहा ईरान के खिलाफ जारियत खित्ते में कशीदगी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये कशीदगी मशरिक़ वुस्ता से बहुत आगे भी फैल सकती है। इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई ने सफारतकारी की धोखाधही साबित कर दी। ईरान के खिलाफ इस वक्त फौजी ताकत इस्तेमाल की गई जब मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में खवातीन वॉलीबॉल की 20 खिलाड़ी जा बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक खवातीन खिलाड़ी शहर लमिर्द में मिसाइलों का निशाना बनी। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला, मुतादद इमारतों में आग भड़क उठी। तल अवीव पर हमले में एक शख्स हलाक, 12 जख्मी। यरूशलेम में भी धमाके। इसराइल भर में स्कूल बंद, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। इसराइली फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई। शहरियों को फौरी तौर पर पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान के हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत की तरदीद। कहा सैकड़ों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का कामयाबी से दिफा किया। अमरीकी तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। हक़ दिफा में तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक अपने इलाकों और सहूलियात को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। कुवैत, बहरीन और इराक के हम मनसब से भी खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आज़म की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौसर हिफाजती इक़दामात की हिदायत। कहा तमाम इदारे हमाहंगी के साथ जिम्मेदारियां अदा करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के जरिए बहिफाजत वापस लाया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले खतरनाक जंग की तरफ कदम है। शहरों पर बमबारी हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी अवाम किसी हुकूमत को गिराने के बजाय महंगाई से निजात चाहते हैं। मेरी पहली जिम्मेदारी यह है कि न्यूयॉर्क के तमाम लोग महफूज रहें। हम एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं, हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान की कुवैत के अमीर से भी गुफ्तगू, बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी की हिमायत, कशीदगी फौरी रोकने पर जोर दिया। अमीर कतर का सऊदी अरब के मुस्तहकम मौक़िफ़ और गैर मशरूत हिमायत पर शुक्रिया। चीन और रूस का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा ईरान की कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। फरीक़ैन कशीदगी से गुरेज करें और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता। कहा ईरान पर हमले खित्ते में बड़े अदम इस्तेहकाम का सबब है। पाकिस्तान की ईरान पर बिलाजवाज हमलों की मजम्मत, फौरी तौर पर कशीदगी रोकने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान, सऊदी अरब और यूएई के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। इसहाक डार ने कहा बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए फौरी तौर पर सिफारतकारी दोबारा शुरू की जाए। बदलती सूरत हाल में रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। ईरान के दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले। दुबई के पाम जुमेरा पर हमले में 4 अफराद जख्मी। हमले के बाद धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। अमाराती वजारत दिफा ने कहा फिजाई दिफाई निजाम ने 137 ईरानी मिसाइलों और 209 ड्रोन्स को फिजा में ही मार गिराया। एक ड्रोन को गिराने के दौरान उसका मलबा बुर्जुल अरब की बैरूनी दीवारों से टकराया, जिससे आग लग गई। हुक्काम ने कहा अमारात को अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान के अबू धाबी पर हमले में पाकिस्तानी शहरी जाबहक और 7 अफराद जख्मी। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। जाबहक पाकिस्तानी शहरी के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। ईरान के सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हमले। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा
ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کویت، بحرین اور اردن میں بھی میزائل حملے، اردن کا 2 بیلسٹک میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ شام پر ایرانی میزائل حملے میں 4 افراد ہلاک، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کا تمام پروازیں معطل کرنے کا اعلان۔